چیز کا وجود بھی نہیں تھا، رب کا معنی بتا رہا ہوں، چیز کا وجود بھی نہیں تھا، اس کو وجود دیا، پھر حالن فحالن اس کو نفع والی چیزیں پہنچائیں، نقصان والی چیزوں سے بچایا، چیز کو وجود بخشا، نفع والی چیزیں اس کو پہنچائیں، نقصان والی چیزوں سے اسے بچایا، اور کمال کی انتہا تک جس ذات نے پہنچایا اس ذات کو رب کہا جاتا ہے، وہ رب ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے اسی بات پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، ہر موڑ پر اللہ نے یہی بات بندوں سے کہلوائی ہے، منوائی ہے، اور منوانے کا پورا انتظام بھی کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے اپنے آپ کو رب کیسے منوایا، کہاں کہاں پہ منوایا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو مان لینا، ذرا جملہ تھوڑا سخت ہے، یعنی اجنبی سا ہے، عجیب سا ہے، لیکن توجہ کیجئے گا، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، سمجھے ذرا، اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مان لینا کافی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں، اللہ کی مان لینا یہ کافی ہے۔ مثلا یہودی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں، یا تائید تو کریں، مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، ایک دہریہ فرقہ ہے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، باقی جتنے فرق ہیں وہ تمام کے تمام، جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہندو آپ کے پڑوس میں رہنے والے انڈیا کے مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں اللہ کو، جو بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں تو کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا کامیاب؟ تو میری بات، اللہ کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اللہ کی مان لینا کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو ماننا یہ کافی تو نہیں ہے، پر اللہ جو بات کہے اللہ کی بات کو مان لینا کافی ہو جاتا ہے۔ اب میرا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے 13ویں پارے میں فرمایا ہے، سورۃ رعد ہے اور آیت نمبر ہے 16، سورۃ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 16، فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھ من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ اور رب کا معنی تو آپ کے ذہنوں میں ابھی ہوگا، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر وجود والی چیز کو وجود بھی عطا فرمائے، پھر نفع والی چیزیں بھی پہنچائے، نقصان والی چیزوں سے بچائے، پھر اس کو بلندیوں کی انتہا تک پہنچائے، ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ والارض، او کائنات والو، او میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، من رب السماوات والارض، کون ہے کائنات کے زمین و آسمان کا رب؟ کون ہو سکتا ہے؟ آگے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا جواب سن، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا سوال کر، کیا کہا؟ کل اعلان کر اور پوچھ ان لوگوں سے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ اور آگے یہ نہیں فرمایا ان سے جواب پوچھ، بلکہ خود فرما دیا کل کل کل، او میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب دے یا نہ دے، وہ اقرار کرے یا نہ کرے، وہ بھی تیری بات کا اس پر لبیک کہیں یا نہ کہیں، او میرے محمد رسول اللہ آپ خود فرما دیجئے قل اللہ
जहानों का रब है। अब देख 9वां पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर अल्लाह ने अपनी रहमत का हाथ फेरा, और जब हाथ फेरा अल्लाह ने तो आदम की पीठ से और पुश्त से बहुत सारी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों की तादाद में छोटे छोटे अजसाम की शक्ल के अंदर कोई चीजें नमूदार हुई, बहुत सारी अनगिनत बहुत सारी चीजें मुजस्मे चींटियों की शक्ल के जाहिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उसका अक्स खींचा है। 9वां पारा है, सूरत आराफ है और आयत नंबर 172 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने अपने आदम की पुश्त पर हाथ फेरा और हाथ फेरने के नतीजे में कुछ जिस्म निकले, कुछ बहुत सारी तादाद में जिस्म जाहिर हुए। अल्लाह ने उनको जमा किया, सबको इकट्ठा किया, जमा किया। जमा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये कौन से जिस्म है, ये क्या चीज है जो तूने पैदा कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ओ मेरा आदम पैगंबर, ये क़यामत तक जो बंदे पैदा होने हैं, तेरी औलाद जो पैदा होनी है, ए आदम ये उन सारे इंसानों की रूहें हैं। सबको अल्लाह ने बैक वक्त पैदा किया। अब आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देख रहे हैं, बड़े घूर घूर के अचानक नजर पड़ी कुछ उनमें से, और छोटे छोटे अजसाम, उनमें से कुछ जिस्म बड़े खूबसूरत, बड़े मुनव्वर, बड़े नूर वाले, बड़े चमकदार, बड़े सुनहरी, बड़ी खूबसूरत। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये चमकने वाले, ये नूरानी चेहरों वाले कौन है, नूरानी जिस्मों वाले कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए आदम तेरी औलाद में जिसके सर पर मैं नबूवत का ताज सजाऊंगा, ये तेरी औलाद में से उनकी रूहें। अच्छा, सबको जमा किया। जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और जी जी लब्बैक या रब, ए हमारे परवरदिगार हम हाजिर। जी क्या सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरा मौजू ज़हन में रखिएगा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सवाल क्या किया जा रहा है, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से इंसानों का सिलसिला जारी फरमाया तो इंसानों को सबसे पहला जो सबक पढ़ाया जा रहा है, जो बात इंसानों को समझाई जा रही है, जिस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे निजाम चलाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। सारी रूहें बैक ज़बान होकर कहती है बालू बला, अल्लाह ये तू रब नहीं है तो और कौन बन सकता है। उधर इकरार हम सब ने किया, क्या मौला अगर तू रब नहीं है तो और कौन रब हो सकता है। इंसानियत को पहला पहला सबक जो पढ़ाया गया वो यही था, वो लोगों अल्लाह को सिर्फ अल्लाह नहीं मानना बल्कि रब मानना है। और रब मानने का मतलब क्या है, अपनी खुशी और गमी का मालिक तो अल्लाह है,
اپنی خوشی اور غمی کا مالک تو اللہ، اولاد دینے نہ دینے کا مالک تو اللہ، نفع نقصان دینے کا مالک تو اللہ۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی ذرہ ہو، کوئی کائنات کا کوئی بھی حصہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا اور کائنات والوں میں رب کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اور انسانیت کی ابتدا کی تو سب سے پہلا سبق کیا پڑھایا؟ اور لوگوں رب میں اللہ ہوں۔ رب کون ہے؟ ذرا بولیے رب کون ہے جی؟ اللہ کی۔ مجھے پتہ ہے آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، ٹکڑیں گوشت ٹکڑیں ڈال یار، ہے تو قرآن کی آواز نا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز، پہلا سبب اللہ نے فرمایا رب میں اللہ کو ماننا۔ اب انسان سفر کرتا ہوا چلتے چلتے آ گیا دنیا میں۔ جب دنیا میں آیا اللہ رب العزت نے فرمایا اب انسان کو پتہ نہیں ہے حق راستہ کون سا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، انسان کو کوئی بھی نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں رب جو مجھے مانا ہے، اور رب کا مانا یہ ہے نفع والی چیزیں پہنچانے والا اور نقصان والی چیزوں سے بچانے والا۔ او میرا بندہ، دنیا میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ تیرے لیے نفع مند چیزوں کا اہتمام کروں گا اور نقصان والی چیزوں سے بچانے کا اہتمام میں اللہ خود کروں گا۔ اللہ تو نے کیسے اہتمام کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والے، جس دور کے اندر بھی تم آؤ گے میں اللہ کا وعدہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر دور کے اندر میں کچھ اپنے مخصوص بندے بھیجتا رہوں گا۔ مخصوص بندے آئیں گے اور وہ مخصوص بندے آ کر تجھے یہی جملہ رٹوائیں گے، یاد کرائیں گے۔ کون سا جملہ؟ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانین۔ میرا جو بھی بندہ آیا کتاب لے کر، نبوت لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، جو بھی میرا بندہ آیا، آج تک میرے کسی بندے نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ اس رب کے علاوہ ہمیں رب مان لو، بلکہ ہر نبی نے یہ دعوت دی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ، اور لوگوں ربانی بن جاؤ۔ اللہ نے انسانوں کی ابتدا کی، پہلا سبق کیا دیا؟ رب کون ہے؟ اللہ کی ذات رب ہے۔ نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اس وقت فرمایا او کائنات والوں میرا کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے کہا او اللہ کے سوا میری عبادت کرو، عبادت لی من دون اللہ ولا ہر نبی نے یہ دعوت دی اور لوگوں ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا رب مان لو، اللہ کو اپنا شفا دینے والا رب مان لو، اللہ کو مصیبتیں دینے والا رب مان لو، اللہ کو نفع دینے والا رب مان لو، اللہ کو نقصان دینے والا رب مان لو، اللہ رب العزت کو اولاد کے خزانوں کا مالک رب مان لو، اللہ رب العزت کو خوشیوں کے اور غمیوں کے خزانوں کا مالک رب مان لو۔ یہی ہم نبیوں کی دعوت ہے کہ او کائنات والو ہمیشہ
ہمیشہ اللہ کے ربانی بندے بن کے رہ جاؤ دنیا کے اندر، اور سارا بگاڑ پیدا ہی ادھر سے ہوتا ہے کہ بندے اللہ کو تو مانتے ہیں پر اللہ کو رب نہیں مانتے، رب نہیں مانتے۔ اللہ جو بندہ آپ کو رب نہ مانے، جو آپ کو رب نہ مانے، بدی چھٹی دا مالک کوئی ہو، خوشی غمیاں دا مالک کوئی ہو، نفع نقصان دا مالک کوئی ہو، اوروں کو یہ سارے جو ہے مراتب دیتے جائیں اور تجھے رب نہ مانے میرے مولا، تو پھر اس پر کوئی فتویٰ بھی لگتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ بھی لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں فتویٰ کون سا ہے۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 79-80، 79 اور 80، 79-80، یہ دو آیتیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا۔ او کائنات والو، جتنے بھی میرے نبی آئے، جتنے بھی میرے رسول آئے، جتنے بھی ان نبی اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنے والے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لو۔ یہ کہہ کر نا فوراً فرمایا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ او کائنات والو، اللہ کو رب ماننا ایمان ہے اور اللہ کو رب نہ ماننا کفر ہے، اور میرے نیک بندے کبھی بھی اس کی دعوت نہیں دے سکتے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانو۔ رب صرف کون ہے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ پہلا حوالہ انسانوں کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی ابتدا ہوئی، اللہ نے سبق پڑھایا او کائنات والو رب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ پھر نبیوں کا سلسلہ طویل سلسلہ چلا، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تقریباً انبیاء اور رسول ہیں، اور ان کی دعوت کا نچوڑ بھی اللہ رب العزت نے یہی نکال کے دیا ہے کہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے یہی دعوت دی، اور لوگوں رب اس کے سوا کسی کو نہ سمجھنا۔ اب اگلا حوالہ اللہ نے فرمایا انسانیت کی رہنمائی کے لیے میں اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری۔ آسمان سے کیا اتاری؟ کتابیں اتاری، اور ان کتابوں پر عمل کرنے کا حکم امتوں کو دیا، اور آخری امت ان کے نبی کے ذریعے سے جو میں نے کتاب اتاری وہ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن۔ بولے یار ذرا تھوڑا سا بولے تو صحیح، کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والو، باقی پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ آسمانی کتابیں تھیں، صرف کتابیں تھیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ میں اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا کلام ہے۔ اور خبردار او میرے محمد الرسول اللہ کی امت والو، جب بھی اس قرآن کو تم شروع کرنے لگو، اس کی ابتدا کرنے لگو، تو میں اللہ کا قانون یہ ہے۔ کون سا قانون؟ فرمایا پہلے پہلے اقرار کرو الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی تلاوت تب میں کرنے دوں گا سب سے پہلے کہ جب تک تم اللہ کا رب ہونے کا اقرار نہیں کرو گے میں اللہ تلاوت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ سمجھ آئی؟ انسان پیدا ہونے لگا، لفظ کیا تھا؟ رب کون ہے؟
नबियों ने आकर उम्मतों को समझाया, ओ उम्मतियों कूनू रब्बानीन, रब्बानी बन जाओ। फिर आसमानी किताबें आई, उन सब की सरदार किताब कुरान मजीद। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया, ए जे किताब शुरू करन लगो तो याद रखो तुम इकरार पहले करो अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफें अल्लाह के लिए सिर्फ यहाँ तक काफी नहीं है, बल्कि इकरार करो रब्बिल आलमीन। हर जर्रे का रब अकेला कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह ने फरमाया कुरान आया तो पहला पैगाम लेके आया, ओ कायनात वालों तुम्हारा रब अकेला अल्लाह है। अब इसने कुरान पढ़ा, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हत्ता के 30 पारे खत्म करने लगा है। 3 पारे मुकम्मल करने लगा है, 30 पारे खत्म करने लगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ कुरान पढ़ने वाले कारिया ठहर ठहर, जेरा बात शुरू दे अंदर की ताइया कि अल्लाह तो सिवा कोई रब नहीं, अल्लाह तो सिवा कोई रब नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया अब कुरान खत्म करने लगा है, फिर दोबारा वही जुमला दोहरा। कौन सा जुमला? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ओ लोगों, सारी कायनात का, इंसानों का, सारी कायनात का रब है तो अकेला अल्लाह है। कुरान शुरू कर तब भी कहे रब कौन है? अल्लाह। कुरान खत्म कर तब भी कहे अल्लाह ही हमारा रब है। और यकीन कीजिए, आप कुरान उलमा से सुनते रहते हैं, कुरान भरा पड़ा है। जिस नबी ने भी जब भी किसी मुश्किल वक्त, जरूरत के वक्त उस अल्लाह को पुकारने का इरादा किया तो उसने ये नहीं कहा या मालिकना या खालिकना या फला से बनना। जब भी किसी नबी ने अपने अल्लाह को पुकारने का इरादा किया तो नबी ने लफ्ज इस्तेमाल किया रब्बना, ए हमारे रब। रब ऐसा जुमला है, अल्लाह की ऐसी सिफत है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कुरान में आपने कितनी दुआएं सुनी होंगी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हैं, घर में आए मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके पास रंग के फ्रूट है और पूछते हैं अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये फल फ्रूट कहां से आ गए? ताले लगे हुए हैं, दरवाजे मुकफ्फल है, ये फिर कहां से आ गए? आगे से हजरत मरियम कहती हैं, ओ मामू जान, खालू जान, मिन इंदिल्लाह, और किसी ने नहीं पहुंचा है इन फलों और फ्रूटों को, पहुंचाने वाला मेरा और तेरा अल्लाह है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सुना, अच्छा बेमौसमे और बगैर असबाब के जो जात फल और फ्रूट पहुंचा सकती है वो जात, मैं ज़करिया बेमौसमे को 120 साल में मौसम तो नहीं ना औलाद था है, मैं ज़करिया बेमौसमे को औलाद भी दे सकती है। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। अल्लाह, मरियम का जुमला सुनो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फल फ्रूट पहुंचाए। आगे से फौरन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने हाथ उठा के क्या कहते हैं? ए रब्बे करीम, काला रब्बे हबली मिन लदुनक
ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے پتا ہے کہ تو جیسے قادر ذات ہے، تو نے بھائی مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر دیے، مولا مجھے پتا ہے واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو گئے، میری عورت بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی 120 سال کا ہو گیا، لیکن تیری ذات پر یقین ہے، تیری ذات پر امید ہے مولا، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میں زکریا کو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس دعا کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ میرا موضوع ہے، رب رب رب، اے میرے ربا۔ زکریا نے کیسے دعا کی، کیا جملہ کہا، رب اے میرے رب۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، پر معافی نہیں ملی۔ کتنے سال تک، 40 سال تک، اور روتے رہے، معافی نہیں ملی۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے خود کچھ جملے دل میں ڈال دیے، فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات، آدم کے دل کے اندر اللہ نے کچھ جملے ڈال دیے، اور آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد اللہ کے سامنے ہاتھ جو بلند کیے اور ان کے اندر جو جملہ فرمایا، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی پر نازل کر کے میرے تیرے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا کہ آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد دعا کی تو کس طریقے سے کی، کیا کہتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جو جملہ عرض کیا اس کی ابتدا بھی ربنا۔ یار یہ کوئی عجیب لفظ ہے کہ جس پر اللہ بھی زور دے، نبی بھی زور دے، قرآن بھی زور دے۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، ایک روایت کے مطابق 18 سال کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے جب ہاتھ بلند کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ سبحان اللہ، ایوب نے جب پکارا تو کس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور رب دا معنی کہ عدم تو بغیر وجود والی چیز کو وجود عطا فرمانا، اور نفع والی چیزیں پہنچانا، نقصان والی چیزوں سے بچانا، اور بلندی کی انتہا تک پہنچانا، یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی صفت ہے، مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اور آپ قرآن دیکھیے، یقین کیجئے تمام کے تمام نبیوں کی دعائیں اللہ نے جو نقل کی ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ان کا پہلا جملہ ہے ربنا ربنا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ سے جب دعا کرنے لگا کرو تو اللہم کے بجائے ربنا کہو تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ۔ اللہ اکبر۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی
सबक पकवाया, कूनू रब्बानीन, रब्बानी बन जाओ, और खुद भी पुकारा तो रब्बना कहकर पुकारा। कुरान आया तो रब्बिल आलमीन कहकर आया। कुरान खत्म होने लगा तो बेरब्बिन्नास कहकर खत्म हुआ कुरान। अब देखिए मेरे भाइयों, कायनात के अंदर जिन लोगों ने, उम्मतों में से जिन लोगों ने अल्लाह के नबियों की बातों को मानकर, अल्लाह के कुरान की बातों को मानकर अपना अकीदा ये बना लिया और क्या दावा ऐलान कर दिया, ओ रब्बुना व रब्बुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का जो रब है, आज हमारे हम मोमिनों का भी वो रब है। जिस दौर में भी मुवाहिदों ने ये ऐलान किया, जिस दौर में भी मुवाहिदों ने ये ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा हम किसी को रब नहीं मानते, क्या मतलब है? न किसी के नाम का सजदा करेंगे, न किसी के नाम का रुकू करेंगे, न किसी के सामने हाथ बांध के खड़े होंगे, न किसी के मुंह पर चढ़ावे चढ़ाएंगे, न किसी के नाम की मन्नत होगी, न किसी के नाम की मनोती होगी, न नजर होगी, न नियाज होगी, न 11वीं होगी, न 12वीं होगी। कोई भी अल्लाह के नाम के अलावा किसी के लिए भी हम करने को तैयार हैं, हम तैयार नहीं है, खबरदार। और हमारा ऐलान है, रब्बुना, अल्लाह ही हमारा रब है, और सिर्फ हमारा नहीं, रब्बुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के एक एक जर्रे का रब अकेला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब उन्होंने ऐलान किया उन पर इम्तिहान आ गए, आज़माइशें आ गई, इम्तिहान आ गए। कभी दकियानूस बादशाह की शक्ल में, उलमा को सुनने वाले साथी समझ रहे होंगे, कभी दकियानूस बादशाह की शक्ल में, कभी अस्हाबुल उखदूद की शक्ल में, और कभी फिरौन की शक्ल में, और कभी नमरूदियों की शक्ल में, और कभी अबू जहल और पाडी की शक्ल में। लेकिन हर दौर में जिन लोगों ने कहा रब्बुना, अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह फरमाते हैं, कायनात वालों, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लदीना आमनू कज़ालिक हक्कन अलैना नुजिल मोमिनीन। ओ कायनात वालों सुनो, जिस दौर के अंदर भी जिसने भी कहा रब्बुना, हमारा रब कौन है? अल्लाह की जात हमारा रब है। जिन लोगों ने जिस दौर में भी रब का नारा लगाया, अल्लाह ने फरमाया, हक्कन अलैना नुजिल मोमिनीन, फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई उन लोगों के लिए। कौन सी जिम्मेदारी? अल्लाह ने फरमाया, फिर दुश्मनों के चंगल से, दुश्मनों की साजिशों से हमने उनको इस तरह निकाला जैसे आटे में से बाल निकालते हैं, जैसे आटे में से बाल निकालते हैं। इशारा करता हूं, टाइम लेट हो रहा है। असहाबे कहफ वाले लाखों की तादाद में आबादी है, पर 6-7 नौजवान है। कितने हैं जी? 6-7 नौजवान, लाखों का मुकाबिल, और बादशाह भी, फौज भी, सारी फोर्सेस भी, सारी पावरें और ताकतें भी दुनिया के एतबार से उनके पास है। अल्लाह ने फरमाया, इन लोगों ने कहा रब्बुना, ओ लोगों, रब हमारा अल्लाह है। इन लोगों ने जब नारा लगाया तो हमने क्या किया? थोड़ी बहुत इम्तिहान लेकर हमने उन लोगों को एक गार में सुला दिया, और 300 से भी ज्यादा साल उस गार के अंदर सोए रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इसी तरह हमने उन लोगों को, 6-7 नौजवानों को जिन्होंने कहा रब हमारा अल्लाह है, हमने गार में सुला कर उन दुश्मनों की साजिशों से बचा लिया।
یہ ہماری صفت ہے. کیوں؟ جیرا بندہ بھی آکے رب میرا اللہ ہے، جیرا بھی آکے فرمایا جو بھی کہ رب میرا اللہ ہے تو میں اللہ کا وعدہ ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، اس کا مددگار بن جاتا ہوں، اس کا بازو بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ معاون بن جاتا ہوں. اسے کہتا ہوں شاباش ہو میرا بندہ، قدم بڑھانا تیرا کام ہے اور مدد کرنا میں اللہ کا کام ہے. گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کا ہر طرف سے، اور انتظار میں ہے کہ کب صبح ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور ہم ان کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے. محاصرہ کیے ہوئے ہیں سارے کافر صنادید قریش، محاصرہ کیے ہوئے کہ کب اٹھیں گے اور ہم ان کو قتل کر دیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محمد تے دعوت بھی الیندائی اور لوگوں ربی و ربکا و رب السماواتی والارض، میں محمد دا بھی رب، میرے صحابہ دا بھی رب، اور قیامت تک آنے والی میری امت دا رب ہے تے اکیلا کون ہے؟ یہ تو نبی کی دعوت ہے. فرمایا محاصرہ کیے ہوئے ہے اور اس بات کے خواہشمند تھے کہ اٹھیں اور ہم انہیں ان پر حملہ کر کے شہید کر دیں. اچھا یہ دسو یہ کافر رات پوری گھیرا کی دکھ لیتے وہ حملہ نہ کر سکتے ہیں نا؟ حملہ کوئی مشکل تھا، ایک دیوار ہی تو پھلانگنے تھی. عثمان پر حملہ نہیں کر دیا تھا انہوں نے، پیچھے سے پھلانگ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ باہر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں حملہ نہیں کرتے رات کے وقت. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا کافر بھی اتنا غیرت والا ہوتا تھا کہ وہ سوتے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آج معصوم بچوں پر، معصوم عوام پر، بے قصوری عوام پر سوتے ہوئے، بغیر نماز پڑھتے ہوئے، بغیر کسی قصور کے چلتے ہوئے بم بلاسٹ کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے. یہ دشمن بھی بڑا بے غیرت ہے، وہ دشمن بھی غیرت والا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ اتھو چل ہجرت کر، ادھر سے چل ہجرت کر، مکہ چھوڑ مدینہ، مکہ چھوڑ کے یہاں سے چل. اب اللہ کے پاک پیغمبر آس پاس سارے دشمن ہیں، آس پاس سارے دشمن ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ دشمن ہے کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا سونا نبی جی مینو جو رب منے آئی ہے، رب مینو جو منے آئی تے رب او ذات ہوں دیئے تیری پیدا بھی کرے، نفع بھی پہنچائے تے نقصان تو بھی بچائے. تیرے مینو جس وقت مینو رب من نہیں اور میرا نبی جی ہونا مٹی دی مٹھ بھر، ریت دی مٹھ بھر، مٹی کی ایک مٹھی پر میرے پیغمبر اور ان کافروں کی طرف پھینک دے. اللہ ایتا تیر چاہی کھلن، تلوارہ چاہی کھلوتن، اصل نیزے وغیرہ انہوں نے اٹھائے ہوئے، میری مٹھ مٹی علی کے کرنے. اللہ نے فرمایا سونے یہ تو مجھے بھی پتا ہے اس مٹی کی مٹھ نے اور مٹھی نے کچھ بھی نہیں کرنا، پھر بھی کرنا ہے تو تیرے رب نے کرنا ہے. مجھے جو کہا ہے ربی اللہ، اللہ تو میرا رب ہے، تو آج وقت آ گیا ہے میں اپنی ربوبیت کا اظہار کروں. سونا پیغمبر اس مٹھی کو کافروں کی طرف پھینک، یہ سارے آنکھیں ملتے رہ جائیں گے اور میں اللہ تجھے محمد رسول اللہ ان سارے دشمنوں میں سے ایسے نکال کے لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. اللہ کے نبی کو کچھ ہوا
कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसलिए रब अल्लाह को माना। अल्लाह फरमाते हैं जो मुझे रब मान ले और रब मान कर उस पर डट जाए तो फिर मैं अल्लाह का वादा है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वरबतना अला कुलूबिहिम, खबरदार मेरे मोमिनो, मैनू रब मनण तो बाद ए नहीं समझना कि असा रब आखे ते रब फौरन साडी मदद कर देगा ना, बल्कि फरमाया इम्तिहान में भेजूंगा। मैं आगे कुछ बात कहना चाहता हूं, ये उसकी तरफ लेके जा रहा हूं आपको। इम्तिहान में भेजूंगा, आजमाइशें में भेजूंगा, लेकिन याद रख इम्तिहान च तू लुंगा नहीं खलो सकता, इम्तिहानों में तू साबित कदम नहीं रह सकता। तूने मुझे रब माना है, मैंने इम्तिहान भिजवा कर तुझे चेक किया, लेकिन याद रख रब्बना अला कुलूबिहिम, तेरे दिल को हमने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया कि यार मैनू रब मनन वाला है कि नहीं फिसल न बने, कि नहीं वरगला न बने। सुनो दुश्मन, मैं इसको अपने हाथ के अंदर थाम कर उसके बाद कहता हूं ओ मेरा बंदा डट जा, मैं तेरा साथी हूं, अब तेरा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। इसी तरह याद रखो सहाबा ने इसकी बेशुमार मिसालें पेश की हैं। डट गए, गले दे अंदर रस्सियां पाके गली दे अंदर घसीटा जा रहे हैं बिलाल को, लेकिन फिर भी वो कहता है अल्लाह अहद। ओ लोगों मेरा रब हिक्के है। खुबैब को देखते हुए अंगारों पर लिटाया गया, सारी कमर जल गई, लेकिन कहता रब्बी अल्लाह, अल्लाह ही मेरा रब है। साहबा ने भी इस पर डट कर दुनिया को निशान बता दिया और लोगों जरा डट बने रब दे नाते, रब उसकी मदद जरूर कर दे। इसी तरह चलते चलते आज मेरा और आपका वक्त आ गया है, मेरा ते तुहारा वक्त आ गया, मेरा ते तुहारा दौर आ गया। इस दे अंदर मैं भी अदा लोगो रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। और आपका भी ये दावा है आपका दावा, जिन जिन साथियों का दावा है कि अल्लाह हमारा रब है, हाथ खड़ा करेंगे। सबका दावा है। मेरे भाइयों, इम्तिहाना तो परेशान नहीं होना, आजमाइशों और बलियात से परेशान नहीं होना। असा कोई नबी तो ज्यादा अल्लाह के महबूब बन सकते हैं? नबी के दंदान शहीद हो जाए, नबी की बेटियों के रुखसारों पर थप्पड़ मारे जाए, नबी की बेटियों को भरे मजमू में तलाकें दिए जाए, नबी को वतन छोड़ने पर मजबूर किए जाए, नबी सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा है। क्यों? इसलिए कि नबी का दावा जी है कि रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। फिर क्या हम सहाबा से ज्यादा अल्लाह के महबूब बन सकते हैं? अल्लाह ने सहाबा को कैसे झिझोड़ा, कैसे उनकी इम्तिहानात लिए? क्यों? इसलिए उन्होंने कहा था रब्बुन अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। और सबक भी यही है कि अल्लाह ही हमारा रब है। अल्लाह फरमाते हैं जो भी क़यामत तक आएगा दावा करेगा कि मैं जी पक्का मुवाहिद, मुवाहिद का माना अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अल्लाह को एक जानने वाला, वो होता है मुवाहिद, वो अल्लाह को रब मानता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब जब कोई बंदा भी इस बात का ऐलान करता है, मैं अल्लाह उस पर थोड़ी बहुत आजमाइश जरूर भेजता हूँ, लेकिन डटे रहो। और नौजवानों, ईदगाह की मस्जिद के नौजवानों, वहां भजरा के नौजवानों, तुम भी डटे रहो। इस्लाम की दावत को फैलाने के लिए अपने माल लगाओ, अपनी जानें लगाओ, अपनी सलाहियतें लगाओ। यकीन कीजिए अभी आप दुनिया पे पड़े होंगे, दुनिया पे अभी रूह नहीं निकली होगी। कुरान कहता है अल्लाह फरिश्तों को भेज के कहेगा जाओ मेरे बंदे नु सलामी दे, तो उन्होंने वन के आख अल्लाह तेरे ते राजी हो। मेरे भाइयों, ये बड़ा सर्टिफिकेट है, याद रखो। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें, जितनी भी पोस्टें हैं, सारी की सारी पोस्टें, सारी की सारी डिग्रियां, सारी की सारी सनदें, सारी के सारी सर्टिफिकेट इधर ही रह जाएंगे। सांस निकल जाएगी तो एक मैयत बन जाओगे। लेकिन एक सर्टिफिकेट, एक सनद, एक
निस्बत वो मेरे और तेरे साथ तो हो जाएगी। वो कौन सी सिफत है? फरमाया जब तू कहेगा लोगों मैं मोहम्मदी हूं और मेरा रब अल्लाह है, ये ऐसी सनद है तू मर भी जाएगा अल्लाह ताला इस सनद को तेरे साथ भेजेगा। इसलिए कोशिश करोगे ना जी, जो नौजवान साथी पहले भी माशाल्लाह बड़े आप एक्टिव हैं, कोशा हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजीद दीन का काम करो, मजीद दीन का काम करो। अब बर्फ देखिए, बर्फ हर बंदे का वास्तव पौधा ना बर्फ का, इस बर्फ को इस स्टूल पे रख दो, टेबल पे रख दो, क्या होगा? पिघल जाएगी। अच्छा इसी बर्फ को टब पानी में रख दो, फिर पिघल जाएगी। पानी के टब में रखो तो वादी पिघल सी, इतने रखो तो वादी पिघल सी, ठीक है, दोनों जगहों पे पिघल रही है, लेकिन यहाँ पे पिघल कर जाए हो रही है, पानी के टब में पिघल तो रही है लेकिन पानी को ठंडा कर रही है। मेरे भाइयों नौजवान साथियों, जवानी जिंदगी गुजर रही है, अय्याशियों में गुजर रही है तो जाए हो रही है, और दीन की खिदमत में अगर गुजर रही है अल्लाह की कसम अपनी कब्र को ठंडा कर रही है। मजीद कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह। तो मेरा आज का मौजू क्या है? अल्लाह ने जिस सिफत को मनवाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो कौन सी सिफत है? कि रब कौन है? अल्लाह की जात। इंसान पैदा होने लगा, अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सबने कहा अल्लाह तू हमारा रब है। बंदे दुनिया पे आए, अल्लाह ने फरमाया मैंने नबियों रसूलों की एक बड़ी जमात भेजी और उन नबियों ने लोगों से कहा ओ लोगों जो रूह के दौर में तुमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह तू हमारा रब है, आओ आज उस वादे पर डट जाओ, कूनू रब्बानीयीन, और रब्बानी बन के दिखाओ। और अल्लाह ने कुरान भेजा, कुरान खोलने लगा तो कुरान कहता है खबरदार आगे न जाना, पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब कुरान खत्म करने लगा वापस जाने लगा, कुरान कहता है ठहर जा, पहले फिर इकरार करके यहाँ पर तब जाना। कौन सा इकरार? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। दुनिया पे आते हुए भी रब कहा, दुनिया पे चलते हुए भी रब कहा, और जिस वक्त कब्र में जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो पहला सवाल कह रहा हूं मैं है जी, सारा नु पता है ते आज जवाब तो लियो। ओ अल्लाह दे घर जाके जवाब दे सुना इंशाअल्लाह कब्र भी याद आ सी। पहला सवाल कौन सा होना है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कब्र में भी सवाल किया जाना है। रब, अल्लाह को रब मान, इसी में तेरी कामयाबी है। और रब का माना मैंने आपको बता दिया कि अदम से, बगैर वजूद से वजूद अता करना, नफा वाली चीजों उसको पहुंचाना, नुकसान वाली चीजों से बचाना, और बुलंदी की इंतहा तक पहुंचा देने वाली जात, उसे रब कहा जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी और हमारी नस्लों को भी, हमारे पूरे इलाके को अपनी जात रब मानने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना।